यत्संकल्पात् पतितपनो वातिवात समिन्धे वह निर्धत्ते धरणिरुदधी लंघते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिल जगताम् अंतरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो नः यदरोमविवरे लीना अंडानां कोटयः पृथक् तदक्षरं गुणातीतं नमाम्यहम्। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। यज्ञ पुरुष चरितम जेनी अंदर गई काले आपणे शास्त्रीजी महाराजना समर्पित हरिभक्तोनी गाथा सांभळेली। केवा केवा संजोगोनी अंदर हरिभक्तोए सेवा करी अने संस्थाने माटे या होम थई गया। थोड़ा हरिभक्तोना आपणे नामो सांभळ्या हता। ए लोकोनी सेवाने पण आपणे बिरदावी हती। परंतु एवा ज केटलाय हरिभक्तो जेने शास्त्रीजी महाराज ने खूब सुंदर सहयोग आप्यो। शास्त्रीजी महाराज माटे या होम थई गया। एवा फक्त नाम उल्लेख जो आपणे करीए तो नाम उल्लेख थी आपणे संतोष मानी अने आगळ जईए। आर्यु पटेल जेवा के नारायणजी महाराज जेवा के दीवान झवेरभाई जेवा के पछी नडियादना रामचंद्र काका, नगासरना भूधरभाई, मणिभाई सलाडवाड़ा जेमणे सुवर्ण जयंतीनो एक संकल्प कर्यो। सारिंगना मनुभाई हता 50% धर्मादो करता हता। जे कई आवक आवे 50% ए संप्रदायने के शास्त्रीजी महाराज ने आपी देता हता। मुक्तराज छगनभाई जेओए सर्वस्व शास्त्रीजी महाराज ने अर्पण करी दीधेलो हतो। आद्यतंत्री खेंगारभाई वर्षो सुधी एमणे एक निष्ठाथी संप्रदायनी सेवा करी। रणछोड़भाई पटेल सुणाववाड़ा जेने आफ्रिकानी अंदर सत्संग प्रचार माटे खूब सारो सहयोग अने सारी मेहनत करी। मणिलाल नानाभाई भट्ट समयानी अंदर बहु ज सारी रीते सेवा करता। कदाच उतारो मळे न मळे एनी कोई परवाह एमने करेली न हती। सोमेश्वर पीठवा एक वखत पोताना कोटना बटन ए फाड़ी सोनाना हता अने शास्त्रीजी महाराजनी सुवर्ण आ तुलानी अंदर एमणे आपी दीधेला हता। आवा ज रामजीभाई छगनभाई मोजीदड़वाड़ा कापड़ना वेपारी सारंगपुरनो ज्यारे धर्मादो थयो मंदिरनो मोटामां मोटी 35 रूपियानी एनी सेवा हती। शास्त्रीजी महाराजे एनी पासेथी आ प्रमाणे सेवा लीधी। बहु प्रसन्न थया। माणिकलाल काळीदास ठासरावाड़ा जे वडतालना आगेवान सत्संगी हवे त्यांथी आपणे त्यां आवी गया हता अने वर्षो सुधी एमणे वहीवट कर्यो। गोवर्धनभाई कोठारीना भत्रीजा थाय। तो आवा केटलाय हरिभक्तोए शास्त्रीजी महाराजने खूब सारो सहयोग आप्यो जेथी करीने शास्त्रीजी महाराज आवा उपासनाना मंदिरो बांधी शक्या अने अक्षर पुरुषोत्तम उपासना ने मूर्तिमान करी शक्या।
ગઈકાલે આપણે એક વાત કરેલી હતી કે સંતો એના સમર્પણની કંઈ આપણે ગાથાઓ સાંભળવાની નથી, એટલા માટે કે સંતોએ તો આખું જીવન જ સમર્પણ કરી દીધેલું છે. એટલે જેને ઘર બાર કુટુંબ કબીલા મારું તારું બધું છોડી અને સંસ્થાને માટે જ હવે એ શ્વાસ લે છે. એટલે આખે આખા સમર્પિત થઈ ગયા હોય તેમાં પછી સમર્પણ ભાવના બીજું તો કશું રહેતું નથી. પણ એવા આગેવાન સંતો શાસ્ત્રીજી મહારાજના વખતમાં હતા, જેને લઈ અને સંપ્રદાયની શોભા ગણાય. જેટલા નિયમ ધર્મવાળા સંતો હોય, જેટલા સમજણવાળા સંતો હોય, જેટલા હરિભક્તોની રાખ રખાવટ કરતા હોય અને સંપ્રદાયને માટે યાહોમ કરી અને જીવન વ્યતીત કરતા હોય, એવા સંતો સંપ્રદાયની શોભા ગણાય. જેને જોઈ અને હરિભક્તોનું મન ઠરે, જેને પગે લાગી અને હરિભક્તોને એવું થાય કે મારા જીવનની અંદર મેં કંઈક પ્રાપ્ત કર્યું છે. જેના ચરણારવિંદને અડવાથી હરિભક્તને એવો અહેસાસ પ્રાપ્ત થાય કે શાસ્ત્રીજી મહારાજના ચરણારવિંદનો આપણે સ્પર્શ કર્યો છે. એવા કેટલાય સંતો હતા. નિર્ગુણ સ્વામી, નાના અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામી મૌધાવાળા, મોટા અક્ષર પુરુષ સ્વામી સારસાના હતા, પોતે પૂર્વાશ્રમની અંદર. સોમા ભગતજી વજ્ર કહેવાતા હતા. હરજીવન સ્વામી, ભક્તિ વલ્લભ સ્વામી, પુરુષોત્તમ દાસજી મોટા ખાનદેશી હતા. બહુ જ નિર્માની અને સાધુ સ્વભાવના આ સંત. વિજ્ઞાનદાસજી ઠાસરાવાળા, જે ભગવાનને શોધવા માટે નીકળેલા અને ખરેખર મહારાજે એમને દર્શન આપી અને ભગતજી મહારાજની ઓળખાણ કરાવેલી. કોઠારી શંકર ભગત માતરના, નારાયણચરણ દાસજી ધર્મજવાળા, ગોવિંદ સ્વામી, હરિકૃષ્ણ સ્વામી નગાસરના, અક્ષર પુરુષ દાસજી કોઠારી પ્રભુદાસ હામાપર પીપળિયાના, મહાપુરુષ દાસજી લખતરના અને ઘનશ્યામદાસજી ખાતરજના. એવા જ ધર્મ સ્વરૂપદાસજી, ધર્મવલ્લભદાસજી, સંત વલ્લભદાસજી એટલે કે સંત સ્વામી, અમે તો એને મૂર્તિમાન સારંગપુરની અંદર જોયેલા. શાસ્ત્રીજી મહારાજ એવું કહેતા કે મહારાજના પરમહંસોની યાદ અપાવે એવા સંતા રહેલા છે. અને બધા સંતો એના સાક્ષી હતા. કારણ કે એટલા મહા જેવા આ સંત અને કોઈ પણ પ્રકારના જગતના રાગ રંગ એની અંદર આપણને દેખાય નહીં. અને સંતોને એવું લાગે કે ખરેખર આપણે બહુ સારી ને સાચી જગ્યાએ આવેલા છીએ. એવો દરેકને સરસ ઉપદેશ આપતા, આશીર્વાદ પણ આપતા. એવી જ રીતે ભગવત સ્વરૂપદાસજી પ્રજ્ઞાચક્ષુ, કોઠારી બેચર ભગત, કોઠારી જીભાઈ, કોઠારી શંકર ભગત, કોઠારી પ્રભુદાસ અને કોઠારી જેઠા ભગત. શાસ્ત્રીજી મહારાજ વડતાલથી નીકળ્યા, એક સાથે 5 કોઠારીઓ આવી ગયેલા. કેટલો શાસ્ત્રીજી મહારાજનો પ્રભાવ અને પ્રતાપ હશે આની ઉપરથી આપણને એ ખ્યાલ આવે. સંતદાસજી સિસવાના હતા, હરિકૃષ્ણ સ્વામી નગાસરના, નીલકંઠદાસજી ભાયલીના, સનાતનદાસજી ડભોના અને ગોવિંદ સ્વામી નાના એ સંજયાના. આ બધા જ સંતોએ શાસ્ત્રીજી મહારાજને ખૂબ સારો સહયોગ આપ્યો. જેના પરિપાક રૂપે શાસ્ત્રીજી મહારાજ આવું એક અદ્ભુત કામ કરી શક્યા. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ એક આદર્શ નેતા હતા. નેતૃત્વ કોને કહેવાય, નિર્ણય શક્તિ કોને કહેવાય, એ શાસ્ત્રીજી મહારાજમાંથી આપણને દેખાય, દૃષ્ટિગોચર થતી. એકદમ આદર્શ નેતા. આદર્શ નેતા એને કહેવાય જેમાં બધા જ ગુણ હોય. એકાદા 2 ગુણ હોય સારું ગણાય, પણ નેતા એવો હોવો જોઈએ, મુખ્ય માણસ એવો હોવો જોઈએ જેમાં દરેક પ્રકારની સૂઝ હોય. શાસ્ત્રીજી મહારાજમાં આપણને ઉડીને આંખે વળગે એવો આ નેતૃત્વનો ગુણ હતો. સંવત 1976ની સાલ સારંગપુરની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ વિરાજમાન હતા. ત્યાં એમને ત્રિદોષનો મંડવાળ આવ્યો. વાત, પિત્ત અને કફ આ પ્રમાણે બેલેન્સ ન રહે એટલે ત્રિદોષનો એમને આ મંડવાળ આવ્યો. એ વખતે મહુવાથી નરસિંહદાસ છગનલાલ આવ્યા ત્યાં આગળ. અને એની ઈચ્છા એવી હતી કે ગામની અંદર લક્ષ્મીનારાયણની મૂર્તિઓ પધરાવેલી હતી, એની પ્રતિષ્ઠા કરવાની હતી. એટલે કોઈક સત્પુરુષને શોધતા હતા અને શાસ્ત્રીજી મહારાજનું નામ સાંભળ્યું ને આવ્યા પોતે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ તે વખતે બીમાર હતા અને એમને ખ્યાલ આવી ગયો અંતર્યામીપણે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ બોલ્યા કે લક્ષ્મીનારાયણની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવા તમે આવ્યા છો,
પ્રાણ પૂરવાના છે, 2 દિવસ બાદ આ પ્રમાણે આપણે આવીશું. અને એમને દર્શન પણ થયા. પછી સ્વામી બોલ્યા કે મંદિર કરવા માટે તમે તેડવા આવ્યા છો, મારો જન્મ જ મંદિર કરવા સારું થયો છે. આ શાસ્ત્રીજી મહારાજ બહુ સુંદર એને કહ્યું. અને પછી શાસ્ત્રીજી મહારાજ ત્યાં આગળ જાય છે. આ મિશન સ્ટેટમેન્ટ, ધ્યેય સ્પષ્ટ, લક્ષ્ય નક્કી શાસ્ત્રીજી મહારાજનું કે હું મંદિરો બાંધવા જ આવ્યો છું, ઉપાસનાનું પ્રવર્તન કરવા માટે જ આવ્યો છું. શાસ્ત્રીજી મહારાજને કહ્યું કોઈ કે બહાર નીકળ્યા પછી મંદિરો બંધાઈ ગયા છે, બોચાસણ, સારંગપુર વગેરે, અને કહ્યું કે વડતાલની સાથે કદાચ સમાધાન થાય. સમાધાનની વાતો વર્ષો સુધી ચાલી કે વડતાલની સાથે સમાધાન થાય અને પછી આપણે વડતાલની જોડે ભેગા થઈ જઈએ, ભળી જઈએ, અને પછી આપણી મિલકત વડતાલ વાળા લખાવી લે અને પછી આપણને કાઢી મૂકે તો શું કરશો? શાસ્ત્રીજી મહારાજ કેટલા સરસ શબ્દો વાપરે છે કે એ જ મોય અને એ જ દંડો, ફરીથી બધું શરૂ કરીશું, ફરીથી કરીશું આપણે. એ જ મોય ને એ જ દંડો. જો કેટલું મિશન સ્ટેટમેન્ટ શાસ્ત્રીજી મહારાજનું નક્કી છે કે અક્ષર પુરુષોત્તમની ઉપાસનાનું પ્રવર્તન કરવાનું છે. એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજ એક આદર્શ નેતા હતા. નેતૃત્વના ગુણો નાનપણથી જ એની અંદર હતા. જ્યારે વડતાલની અંદર સાધુ તરીકે હતા અને ત્યાંથી ભણવા માટે રાજકોટ આવે છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે રાજકોટ જ્યારે હતા એ અરસાની અંદર જાગા સ્વામી, જેને બંદી કરવામાં આવેલી, કથા વાર્તા જાગા સ્વામીને કરવા નહોતા દેતા. કારણ એટલું જ હતું, ત્યાં જુનાગઢની અંદર સાધુ ઘનશ્યામ દાસ કરીને હતા. એમણે જીભાઈ કોઠારીને એવી વાત કરી કે જાગા સ્વામીના આસને, જાગા સ્વામી મોચી હતા, કે જાગા સ્વામીના આસને બધા સંતોને હરિભક્તો ભેગા થાય છે એટલે ઠાકોરજીની શુદ્ધિ બરાબર જળવાય નહીં, એટલા માટે આ બંધ કરો. એટલે જીભાઈ કોઠારી એના ભાવમાં આવી ગયા અને જાગા સ્વામીના આસને જવાની બંદી કરી કે કોઈએ ત્યાં આગળ જવું નહીં, એની કથા વાર્તા ન સાંભળવી. આવું ફરમાન કર્યું વડતાલના કોઠારી ગોરધનભાઈની મદદથી. ગોરધનભાઈ પણ એની અંદર ભણેલા. હવે જાગા સ્વામીના કથા વાર્તા એ તો જીવન, એ જો ન કરે તો એનાથી રહેવાય નહીં. એટલે જાગા સ્વામી આ પ્રમાણે અંતરની અંદર સેજ એને શોક વ્યાપ્ત થયો. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજને જયારે સમાચાર મળ્યા તો રાજકોટ રહ્યા બધી જ વ્યવસ્થા શાસ્ત્રીજી મહારાજ કરે છે અને પછી ત્યાંથી પોતે જુનાગઢ જાય છે. અને જાગા સ્વામીના ઓરડાની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ ગયા. બધાએ કહ્યું કે ત્યાં તો જવાની બંદી કરી છે. ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ બોલ્યા, બંદી હવે આજથી તૂટી. અને પછી જીભાઈ કોઠારીને શાસ્ત્રીજી મહારાજે મહિમા કહ્યો જાગા સ્વામીનો કે તમને ખબર છે આ જાગા સ્વામી કોણ છે? એ ભલે જ્ઞાતિએ મોચી હોય પણ ઊંચ નીચ કુળ અવતરે આખર સંતનો સંત. એ ભલે ને એનું કુળ સામાન્ય હોય પરંતુ એની અંદર દિવ્યતા, એની ભક્તિ, એના ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય વગેરે અદ્ભુત છે. અને આવા પુરુષ જો ઉદાસ થઈ જશે તો રાખના હાંડલા ફૂટી જશે. આવા પુરુષની જો દ્રષ્ટિ જો ફરી જશે, આમ તો આવા પુરુષો એ કોઈ દિવસ કોઈ પર કરડી નજર કરતા ન હોય, પણ કદાચ ભૂલથી જો એની નજર કરડી થઈ જશે તો રાખના હાંડલા ફૂટી જશે. માટે માફી માગો. અને જીભાઈ કોઠારીને જાગા સ્વામીનો ખૂબ મહિમા સમજાણો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના આ એક કૃપા પાત્ર કહેવાય. અને પછી જાગા સ્વામીનો મહિમા સમજી સવારે એ નારિયેળનો પળો, સાકર લઈને જીભાઈ કોઠારી જાય છે ને જાગા સ્વામીની માફી માગે છે અને કહે છે કે આજથી બંદી છૂટી, તૂટી. અને પછી જાગા સ્વામીના આસને બધા સમાગમ કરવા માટે જતા, પોતે પણ કથા વાર્તા કરવા માટે સભા મંડપની અંદર પધારતા. આ કામ કર્યું શાસ્ત્રીજી મહારાજે. પછી શાસ્ત્રીજી મહારાજ જયારે જાગા સ્વામીની પાસે ગયા ત્યારે શું બોલ્યા કે આજથી હવે મારાથી જે કઈ સત્કર્મ થશે એ બધા જ સત્કર્મનું પુણ્ય હું તને આપું છું. કેટલું મોટું આ સત્કર્મ જાગા સ્વામી એ કરતા.
હવે એનું પુણ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજને પ્રાપ્ત થાય. એવા રાજી થઈ ગયા શાસ્ત્રીજી મહારાજ ઉપર જાગા સ્વામી. તો બંદી તોડાવી જો નેતાનું લક્ષણ છે, સામાન્યનું કામ નથી આ. જો નેતૃત્વના ગુણો બરાબર હોય તો જ આ બધું સુલઝાવી શકે, અન્યથા સુલઝાવવું બહુ મુશ્કેલ પડે. એવી જ રીતે ભગતજી મહારાજ 32 વર્ષ પહેલા જ્યાંથી ભગતજી મહારાજને ઝેર આપી અને વિદાય કરવામાં આવેલા હતા, એ જ જુનાગઢની અંદર 32 વર્ષ પછી શાસ્ત્રીજી મહારાજે ભગતજી મહારાજનું સન્માન ત્યાં આગળ દબદબા પૂર્વક કરાવ્યું. ભગતજી મહારાજને આમંત્રણ આપે છે જુનાગઢ આવવાનું. હવે જે ટ્રેનની અંદર ભગતજી મહારાજ પોતે આવવાના છે એ જ ટ્રેનમાં ત્યાં જેતલસરથી આચાર્ય મહારાજનો પણ ત્યાં ચડે છે. હવે આચાર્ય મહારાજની સાથે સાથે ટ્રેનની અંદર આવે છે. આ બાજુ જુનાગઢમાં કેટલી સરસ શાસ્ત્રીજી મહારાજે બધી વ્યવસ્થા કરી કે જ્યારે સ્ટેશને ટ્રેન આવી તો ત્યાં આગળ લેવા માટે 2 બગીઓ આવેલી, 2 સરખી જ બગી. જેવી આચાર્ય મહારાજની બગી એવી જ ભગતજી મહારાજની બગી, એટલે બેયને લેવા માટે એક જ સરખી બગી આવી. અને ત્યાં ઉતારાની પણ જુનાગઢ મંદિરની અંદર એવી અદ્ભુત વ્યવસ્થા કરી. આચાર્ય મહારાજનો ઉતારો એટલે નવો બંગલો બાંધવામાં આવ્યો હતો. એટલે જૂનો બંગલો તો હવે બીજા કામ માટે વપરાય. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજે કેવી વ્યવસ્થા કે જૂના બંગલામાં ભગતજી મહારાજ ઉતરે અને નવા બંગલામાં આચાર્ય મહારાજ. તો ગાડીઓ સરખી, બંગલા પણ બંનેના બરાબર. અને પછી ભગતજી મહારાજ જેવા જુનાગઢની અંદર આવ્યા 32 વર્ષ પહેલા, જ્યાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને માટે યાહોમ થયેલા, રાન રાન અને પાન પાન થયેલા, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની જીભ વડે અને પ્રાગજી ભગતનો દેહ વડેલો હતો, એ જગ્યાએ ભગતજી મહારાજ પોતે જેવા આવ્યા તો જૂના જૂના હરિભક્તો મળે ને 32 વર્ષ પહેલાના, એ 32 વર્ષ પહેલાના બધા હરિભક્તો મળ્યા અને જાગા સ્વામી મળ્યા. બધા બોલવા મળ્યા કે પ્રાગભા પ્રાગભા પ્રાગભા. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજની જે રેકોર્ડ છે જે એની અંદર પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ બોલે છે, બધા બોલે કે વાહ પ્રાગભા પ્રાગભા. બધાના મુખ સુખાતા નથી. અને ભગતજી મહારાજના દર્શન કરે છે. પછી જાગા સ્વામી અને ભગતજી મહારાજ બંને ગુણાતીતની બધી વાતો કરે છે. એ વખતે આ સન્માન કરાવવું બહુ જ અઘરું કહેવાય. 32 વર્ષ પછી શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ પ્રમાણે ભગતજી મહારાજનું સન્માન કરાવ્યું. આની ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ એવા એક આદર્શ નેતા હતા. બધું જ વ્યવસ્થા કરી શકે. આ નેતાનું લક્ષણ છે કે આજુબાજુની બધી જ વ્યવસ્થા કરી શકે. એટલે આવા સર્વ ગુણ સંપન્ન, સર્વ કલા કોવિદ, નેતામાં બધા ગુણો હોવા જોઈએ. બધી કળા જાણતો હોવો જોઈએ નેતા, તો જ ખબર પડે કે આ લોચા મારે છે કે નથી મારતા. એને જ પોતાને જ ખબર ન હોય તો એ વ્યવસ્થા કયા પ્રકારની કરી શકે. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ બધી જ રીતે બરાબર હતા. સારંગપુરનું મંદિર જયારે બંધાતું હતું એ વખતે મૂર્તિઓ ઘડાતી હતી અને એમાં જયપુરના શિલ્પી ગિરધરભાઈ, આ ગિરધારી જયારે મૂર્તિ ઘડતો હતો એ વખતે શાસ્ત્રીજી મહારાજ ટાંકણું લઈ અને એને સૂચના આપે છે. કા બાપુએ એક બહુ સરસ વાત કરી કે શાસ્ત્રીજી મહારાજને ખબર ન પડે ને ત્યાં એ કશું કરે નહીં. સંપ્રદાયના ઇતિહાસની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ મૂર્તિ ને પોતે ઘડે છે, પણ હકા બાપુ એવું કહ્યું કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ છે ને મૂર્તિને અડે નહીં, કારણ કે સેજ આમ તેમ થઈ જાય તો મુશ્કેલી થઈ જાય ને, નાકમાં જરાક આમ તેમ થઈ જાય. શાસ્ત્રી મહારાજ ટાંકણું લઈ અને ગિરધારીને બતાવ્યું કે આમ ઘડ. ગિરધારી કે સ્વામી, ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ બોલ્યા એ કે જે મૂર્તિને તું ઘડે છે ને એ મૂર્તિને હું જોઉં છું. તું તો ઘડે છે આ પથ્થરમાંથી, આ મૂર્તિના તો મને દર્શન થાય છે. એટલે એમને સૂચના આપી અને પેલો ગિરધારી પણ ખુશ થયો. અને ગિરધારી શું બોલે છે કે મારી ભૂલ કોઈ બતાવી ન શકે, પરંતુ આ શાસ્ત્રી મહારાજ એ મારી ભૂલ બતાવે છે. મારા કરતા પણ કલામાં એ આગળ છે. જો આ સર્વ કલા કોવિદ. બાકી મૂર્તિનો એને ક્યાં એવો અનુભવ હોય, પણ આ એક નેતાનું લક્ષણ રહેલું છે. તો ભગવાનની અંદર જેટલા કઈ ગુણો રહેલા હોય એ સત્પુરુષની અંદર આપણને બધા ગુણો દેખાય. કળાનું ધામ ભગવાન ગણાય, કારણ કે ભગવાન કલાકાર છે.
જો ભગવાનને રાખ્યા હોય તો તમારી અંદર બધી જ કળા આવે. શાસ્ત્રીજી મહારાજે શ્રીજી મહારાજને રાખ્યા હતા તો એની અંદર બધા જ પ્રકારની કળા આપણને દેખાય. શાસ્ત્રીજી મહારાજ પ્રસંગોપાત ભક્તોની સાથે રાસ રમતા. આપણે જોયું છે 1985 જયારે સુવર્ણ તુલા થઈ એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સ્ટેજ ઉપરથી નીચે ઉતરી અને થોડોક આમ મુજરા કરે છે, જરાક આમ બહુ એકાદું ચક્કર મારીને પછી સ્વામી ગાડીમાં એ ત્યાં આગળ બેસી જાય છે. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ પ્રસંગોપાત ભક્તોની સાથે રાસ રમતા. અને જયારે રાસ રમતા ત્યારે એવું નોંધાયેલું છે કેટલો અદભુત રાસ રમે. એમાં શરીરની લચક 3 જગ્યાએથી શરીર બરાબર વળવું જોઈએ. એક તો ડોકમાંથી બરાબર વળે, કેડમાંથી બરાબર વળે અને ગોઠણમાંથી બરાબર વળે. આ 3 જગ્યાએથી બરાબર શરીર વળે તો સમજો કે એમાં લચક સારી છે અને એ જ એની શોભા છે. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ સરસ રીતે રાસ પોતે રમતા હતા. શાસ્ત્રીજી મહારાજને કઈ જમીનમાં શું વાવવું એ બધું ખબર પડે કે આ જમીનમાં આ જ વવાય. એ માટી જોઈને ખબર પડી જાય કે આ જમીનની અંદર આ જ ખમશે અને આમાં ઘઉં વવાય, આમાં બાજરો વવાય, આમાં મગફળી વવાય, આમાં શેરડી વવાય, આમાં કપાસ વવાય, કે આમાં ડાંગર વવાય, કે આમાં તલ વવાય, કે આમાં ચણા વવાય. બધું જ શાસ્ત્રીજી મહારાજને આ સમજાતું હતું, એ જાણતા હતા. તો આવું પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજને એક જ્ઞાન હતું. શાસ્ત્રીજી મહારાજ બળદને જોયો તો પૂછડા ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આ બળદ કેવો છે. પૂછડા ઉપરથી કઈ રીતે ખબર પડે કે એની ચાલ ઉપરથી શાસ્ત્રીજી મહારાજ ઓળખી જાય કે આગળના પગ કરતા પાછળના પગ થોડા આગળ પડે, સમજવું કે આ બળદ સારો છે. જેનું પૂછડું એકદમ આમ સ્ટ્રેટ હોય અને જરા પાછળનો ભાગ છે પાતળો હોય, આગળનો છે જાડો હોય, સમજી લો કે આ બળદ સારો છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ આ બધું જ્ઞાન પોતે ધરાવતા હતા. શાસ્ત્રીજી મહારાજ ગાયો પરખવામાં પણ એવા જ માહેર હતા. ગાયોને પણ જોઈને ખબર પડી જાય કે આ આટલું દૂધ આપે, આ ગાય સારી કહેવાય ને આ ગાય સારી ન કહેવાય. શાસ્ત્રીજી મહારાજને એ પણ નોલેજ બરાબર હતું. ઈસવીસન 1939 સાલ ફેબ્રુઆરીની અંદર ગુજરાતના હરિભક્તો બધા સંઘ લઈ અને સારંગપુરની અંદર આવે છે અને સભાની અંદર શંકર કવિ, કદાચ કોઈ કે શંકર કવિને જૂના હશે એને જોયા હશે, બહુ સરસ ગાતા અને હાર્મોનિયમની બહાર નીકળી જાય છે. હાર્મોનિયમ જે સુર હોય 3 સપ્તક હોય એમાં 3જું સપ્તક એની બહાર નીકળી જાય. એટલા બધા તીણા અવાજે ગાય, જોરદાર, અને અવાજ સારો અને કલાકો સુધી ગાય તો એનો કંઠ બેસે ને, ભગવાનની કૃપા ગણો. એવા શંકર કવિ, એ શંકર કવિ કલોલના હતા. એ એક વખત સભાની અંદર પરોક્ષનું કીર્તન ગાતા હતા કે જંગલમાં મારી છે ઝૂંપડી, જંગલમાં મારી છે ઝૂંપડી. શાસ્ત્રીજી મહારાજના રાગ બહુ ગમી ગયો અને શંકર કવિને કહ્યું કે શું સ્વામી, કે આ રાગનું આપણું પ્રત્યક્ષનું એક કીર્તન બનાવો. આ પરોક્ષનું છે પણ આપણું એક પ્રત્યક્ષનું કીર્તન તમે બનાવો. શંકર કવિએ કહ્યું કે હા સ્વામી, બનાવીશું. અને 2-3 વખત શાસ્ત્રીજી મહારાજને યાદ કરાવ્યું કે પેલું કીર્તન બન્યું કે નહીં. શંકર કવિ કપરની કામમાં હોય કે જે હોય તે, પણ કીર્તન બનાવી ન શક્યા 2-3 દિવસ. એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહે છે કે પેલું કીર્તન બનાવ્યું કે ના સ્વામી, નથી બનાવ્યું. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે લાવો પેન ને કલમ. શાસ્ત્રીજી મહારાજ પેન ને કલમ લીધા અને તરત ત્યાં ને ત્યાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ કીર્તન બનાવી દીધું. નામ રાખ્યું શંકર કવિનું. છેલ્લે નામ કીર્તનમાં શંકર કવિનું રાખ્યો. તો આવા કીર્તનો પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ બનાવ્યા હતા. નડિયાદના મુક્તરાજ રામચંદ્રભાઈ, એમના ચિરંજીવી જે ઠાકોરભાઈ ત્યાં આગળ હાજર હતા અને એમણે આ અક્ષરશઃ કીર્તન છે લખી લીધું. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ કેવા, એ પોતે સાહિત્યકાર પણ કહેવાય ને, તરત ને તરત શીઘ્ર કવિ કહેવાય, તરત કીર્તન બનાવી આપે. આવા શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે નેતા હતા. યોગીજી મહારાજ એક વખત શાસ્ત્રીજી મહારાજની સ્મૃતિ કરતા 4 પ્રસંગો કહે છે. એમાં 4 પ્રસંગમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ કેવા રસોઈની અંદર પાવરધા હતા, કેવા જાણકાર હતા, એ યોગીજી મહારાજની સ્મૃતિ પરથી આપણને ખબર પડે. યોગી બાપા કહે, લીંબડીમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજે એક વખત રીંગણાનું શાક બનાવેલું અને આ રીંગણાનું શાક ખાધું તો એનો સ્વાદ હજુ મટ્યો નથી.
ઘણી વખત આપણે યાદ કરતા ને કે ગયા વખત તમે જે સુખડી બનાવેલી ને બહુ સારી હતી. આપણે ઘણી વખત યાદ ન કરી કે સુખડી બહુ સારી હતી, શીરો બહુ સારો હતો, મોહનથાળ બહુ સારો હતો. તો યોગી બાપા તો નિસ્વાદી પુરુષ પોતે, અને એ તો પથ્થરમાં બધું નાખે અને પછી 3 અંજલી પાણી નાખે અને આવું જમનારા યોગી બાપા. તો યોગી બાપા શું કહે છે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે રીંગણાનું શાક બનાવેલું એ સ્વાદ હજુ મટતો નથી. કેટલું અદભુત રીંગણાનું શાક શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ બનાવેલું હશે. એક વખત યોગી બાપા કહે કે મેવાસામાં અડદની દાળ બનાવેલી, એટલી સરસ દાળ બનાવેલી કે ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી. આવી અડદની દાળ કોઈ દિવસ ખાધી નથી એવી શાસ્ત્રીજી મહારાજે અડદની દાળ બનાવેલી. ત્યાર પછી કહે છે કે ભાદરણમાં ભીંડા નાખી અને એક વખત કઢી શાસ્ત્રીજી મહારાજ બનાવેલી. એટલી અદભુત કઢી બનેલી કે નિર્ગુણ સ્વામી 3 વાટકા કઢી પી ગયેલા. ખીચડી બાજુમાં પડી રહી, ખીચડી ન ખાધી ને એકલી કઢી જ પીધા રાખી નિર્ગુણ સ્વામીએ. આવી અદભુત શાસ્ત્રીજી મહારાજે કઢી બનાવેલી. અને છેલ્લી વાત યોગી બાપા કહે કે પૂરણપોળી તો એવી શાસ્ત્રીજી મહારાજ બનાવે કે આપણા દાંતને બિલકુલ તકલીફ આપવાની નહીં. ખાલી મોઢામાં મૂકો અને તરત પૂરણપોળી ઓગળી જાય એવી શાસ્ત્રીજી મહારાજ અદભુત પૂરણપોળી એ બનાવતા. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ રસોઈ પણ સારી બનાવતા. એક કળા આપણને એની અંદર દેખાય, કારણ કે આદર્શ નેતા શાસ્ત્રીજી મહારાજ હતા. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શાસ્ત્રીજી મહારાજની સ્મૃતિ કરતા કહે છે, એક જ વખત બાપાએ આ પ્રસંગ જોયેલો. તો કે એક વખત શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે દિલરૂબા વગાડતા હતા ગોંડલની અંદર. અને એ વખતે રાયણની નીચે કે ગૌતમના દાદા ઈશ્વરભાઈ ઇનામદાર એ પોતે કીર્તન ગાતા હતા કે વાલાની મૂર્તિ વાલી રે, વાલાની મૂર્તિ વાલી રે. આ કીર્તન ગાતા હતા અને એમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ દિલરૂબાથી સંગત આપતા હતા. એવું સરસ દિલરૂબા વગાડતા હતા, જેટલા બેઠેલા હતા એ બધા ગુલતાન થઈ ગયેલા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ પ્રસંગ કહે છે. તો દિલરૂબા વગાડવા બેસે તો એટલું સરસ દિલરૂબા પણ વગાડે. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજને સંગીતનો શોખ હતો. હવે આટલા બધા વ્યસ્ત કાર્યક્રમની અંદર અને આ બધી જ પ્રવૃત્તિ કરતા કરતા ક્યાંથી શીખ્યા હશે. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ આ સંગીતના શોખીન, અને સંગીત જ્યાં વાગતો હોય ત્યાં એમને બહુ આનંદ આવતો. અને દિલરૂબાની સાથે સાથે એ સારંગી વગાડતા. 2 વાદ્ય વગાડવા ઘરા પડે. આ સારંગી પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ સારી વગાડતા હતા. 100 થી વધારે કીર્તનો શાસ્ત્રીજી મહારાજને કંઠસ્થ હતા. ત્યાર પછી એમના જીવન ચરિત્રની અંદર આપણે વાંચીએ છીએ તો એમાં એક પ્રસંગ એવો આવે છે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ વિચરણ કરતા કરતા એમને લખવાનો શોખ હતો. જો બ્રહ્માનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, પ્રેમાનંદ સ્વામી આ લોકો નિવૃત્ત થઈને કીર્તનો નથી લખ્યા, એના પ્રવૃત્તિમાં જ કીર્તનો લખ્યા છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી બધા આ વિચરણ કરતા કરતા જ્યાં જ્યાં ટાઈમ મળે ત્યાં ત્યાં એ લોકોએ આ સાહિત્ય લખ્યું છે અને અદભુત સાહિત્ય લખેલું છે. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ પણ જયારે જયારે વિચરણમાં ટાઈમ મળે ત્યારે ત્યારે લખતા સમય કાઢીને અને અદભુત લખતા પોતે. તો આની ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ એક કળામાં ભૂગોળનું પણ સારું જ્ઞાન ધરાવતા હતા. અને એનાથી આગળ કે પેલું ગાડું હોય ગામડામાં, એમાં ગાડાને ઓઇલિંગ કરવાનું હોય. એ વખતના ગાડા જુદા ને અત્યારના ગાડા, અત્યારના તો પેલા ટાયર આવી ગયા, પણ પહેલે પાટાવાળા ગાડા હતા. એમાં વચ્ચે પેલી ધરી હોય, એમાં કપડા વીંટવાના હોય અને એમાં થોડું ઓઇલિંગ નાખી એટલે જરા ગાડું છે સ્મૂધ જાય. તો જે ઓઇલિંગ કરવાનું હોય એમાં જે તેલ નાખવાનું શાસ્ત્રીમાં કોઈ નાખવાનું દે. એ કે કેમ? તો કે જયારે તમે ગાડાને તેલ નાખો તો આપણે ને આમ 2-4 ટીપા નીચે પડી જાય, પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એવા અદભુત રીતે આ ત્યાં આગળ ઓઇલિંગ કરે તો કોઈ એક ટીપું નીચે ન પડે, એક ટીપું નીચે પડવા ન દે, વ્યવસ્થિત રીતે એ ઓઇલિંગ કરે. તો કેટલા એ સજાગતાથી કરતા હશે આ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, અને કેટલા હોશિયાર હશે આની પરથી આપણને ખ્યાલ આવે. આવા શાસ્ત્રીજી મહારાજ જે સર્વ કલા કોવિદ હતા, એના વિશે કોણ કોણ શું શું બોલે છે. આમ સામાન્ય રીતે જે આદર્શ નેતા હોય એ આદર્શ નેતા વિષયક કોણ પ્રમાણ આપે છે ને એ બહુ અગત્યનું છે. ઘણી વખત સામાન્ય માણસો પ્રમાણ આપે તો એ પ્રમાણની એટલી કઈ વેલ્યુ ન ગણાય.
આજે તમે જુઓ, મોટા મોટા માણસો આપણી સભામાં આવી અને પરમ પૂજ્ય સ્વામી બાપાના ગુણગાન ગાય. જે બહારની રીતે ગુણગાન ગાય એ ગુણગાન અગત્યના સમજવાના. કે આ સંસ્થાનું નિર્માણ કર્યું, આટલા દેશ વિદેશની અંદર મંદિરો બાંધ્યા, આ બહાર જે દેખાય છે બધું એ વિષય જે ગુણગાન ગાય અને એના વિષયનો માણસ કોઈ હોય તો સમજી લેવું કે એને આ સ્પર્શેલું છે. પણ આંતરિક જગતના જે કોઈ ગુણો ગાય એ તો એ જગતનો કોઈ હોય એ ગાય બરાબર છે. એ માર્ગે ચાલેલા હોય અને એ પછી એના ગુણગાન ગાય તો સમજી લેવું કે બરાબર છે. ને બાહ્ય બહુ આમ આ બધું દેખાય નહીં, કારણ કે જે લોકો અંદર ઉતરી ગયા હોય એને બહારનું કશું દેખાતું હોતું નથી. એ તો અંદર જ જો કે અંદરનો વૈભવ કેવો છે એ અગત્યનું છે. બહાર તો સમય અને સંજોગો પ્રમાણે વધતું હોય, પણ બે રીતે આ મૂલવનારા હોય છે. તો અહીંયા આગળ શાસ્ત્રીજી મહારાજને મૂલવનારા બે હતા. બહારથી કાર્ય એમનું પણ નિહાળતા હતા અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે કેવા પુરુષ છે એ પણ આ બધા પ્રમાણો ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે. સૌથી પહેલા ગોરધનભાઈ કોઠારી, જેની વાતો આપણે સાંભળી ચૂકેલા છીએ, પણ એનું પ્રમાણ ગોરધનભાઈ કોઠારી કહે છે કે વડતાલના 2000 ત્યાગીઓ છે, એમાં શાસ્ત્રી યજ્ઞ પુરુષદાસ જેવો સર્વ પ્રકારે ધન સ્ત્રીનો ત્યાગી મેં હજુ સુધી દીઠો નથી. હવે આ મેં હજુ સુધી દીઠો નથી ને એ શબ્દ બહુ અગત્યનો છે. ગોરધનભાઈ કોઠારી હતા ત્યારે કેટલાય સંતો સારા હતા અને પરમહંસો પણ હતા એ વખતે. તો ગોરધનભાઈ કોઠારીને શું એવું લાગ્યું હશે કે શાસ્ત્રી યજ્ઞ પુરુષદાસ જેવો સર્વ પ્રકારે ધન સ્ત્રીનો ત્યાગી મેં હજુ સુધી કોઈ દીઠો નથી. જીવન જોઈ અને ગોરધનભાઈ કોઠારીને આ પ્રતીતિ આવી, એનો સાક્ષી પૂરે, એનો સાક્ષી કબૂલે. ખરેખર જેનું જીવન એવું હોય એના વિષય આ લોકો બોલી શકે. યોગેશ્વર સ્વામી આ કોઈ કીધેલું હોય ને બોલ્યા હોય એવું નથી. શાસ્ત્રીજી મહારાજ જયારે નાના હતા ત્યારે યોગેશ્વર સ્વામી શું બોલે કે છોકરા તારામાં તેજ અપાર છે. અને નાના છોકરા તમે જો અમુક ચબરાક હોય છે, અમે જોવાથી ખબર પડે. અને અમુક છોકરાને 3 વાર બોલો ને 1 વાર બોલે એવા હોય છે, માખી ઉડતી ન હોય. કે છોકરા તારામાં તેજ અપાર છે, વળી બુદ્ધિ પણ અપાર છે, ઘણી ઝીણી છે, અને તારી નાનકડી કાયામાં વિદ્યુત શક્તિ પણ અપાર છે. તારામાં શ્રીજી અખંડ નિવાસ કરીને રહે એવું તારું સ્વરૂપ છે. છોકરો જ છે, હજુ ક્યાં મોટા થયા છે. અને આ યોગેશ્વર સ્વામી જુનાગઢના બહુ સારા સદગુરુ હતા અને સ્થિતિ સંપન્ન હતા. એ વાત કરે છે, આગળ કહે છે કે ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કહેતા કે એક સાધુ પાછળ લાખ લાખ મનુષ્યો ફરશે, એવો સાધુ હું તને દેખું છું. આ યોગેશ્વર સ્વામીના શબ્દો. માટે જા, મારા આશીર્વાદ છે કે તારામાં મહારાજ અખંડ નિવાસ કરીને રહેશે અને લાખો મનુષ્યો તારી પાછળ ફરશે. આવા એમને નાનપણથી જ આશીર્વાદ આપેલા. તો રત્નનું તેજ છે ને એની સાથે જ જન્મેલું હોય છે. હીરાનું તેજ હીરાની સાથે જ જન્મે, કે બહારથી તેજ એમાં આવે નહીં, એની સાથે જ જન્મેલું હોય. આવા રત્નો એ ભગવાન સમયે સમયે આ પૃથ્વી પર એનો આવિર્ભાવ થતો હોય છે. કૃષ્ણજી અદા શું બોલે છે શાસ્ત્રીજી મહારાજના આ વિષય, કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે આખા સંપ્રદાયની બહુ જ ભારે સેવા કરી છે. 100 માથા જતા સોંઘા છોગાડા, એક શિર કે વાસ્તે ક્યું ડરતે ગમા. કે આપણે આ બધું ગાઈએ છીએ પણ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજને માટે આ 100 માથા આપવા પડે તો પણ ઓછા છે. એવા શાસ્ત્રીજી મહારાજ પુરુષ રહેલા છે. આવી કૃષ્ણજી અદા પોતે વાત કરતા અને એમાં એમણે એક વાત બહુ અદભુત કરી કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે તો રાધા કૃષ્ણ પધરાવ્યા છે. બીજા મંદિરમાં આપણે રાધા કૃષ્ણ પણ પધરાવે, કે રાધા કૃષ્ણ પધરાવ્યા છે, પણ કદાચ શાસ્ત્રીજી મહારાજ જો સાંભેલું પધરાવે ને તો તેની પણ પૂજા કરવી. તો રાધા કૃષ્ણ સાંભેલું પધરાવે તો પણ આપણે એમની પૂજા કરવી. અને આવા પુરુષને માસે 100 માથા સ્વામીને કુરબાન કરી દઈએ. આ કૃષ્ણજી અદા પોતે બોલી રહેલા છે. હવે જૂના મંદિરના પુરાણી મુરલીધરદાસ બહુ વિદ્વાન હતા અને ડભોઈની અંદર પારાયણ હતો. એની અંદર જે 4 પુરાણીમાંના એક પુરાણી આ મુરલીધરદાસ અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ પણ કથા વાંચતા હતા. કથા
પૂર્ણ થયા પછી આ મુરલીધર દાસ પોતે બોલે છે. પ્રસંગ ખૂબ વિસ્તારથી આપણા જીવન ચરિત્રની અંદર આપેલો છે, પણ એ શું બોલે છે શાસ્ત્રીજી મહારાજને વિશે કે વાહ યજ્ઞ પુરુષ દાસ, તે તો આજે વાતો કરીને અંતર ઠારી દીધું. આવી વાતો મારી આટલી વૃદ્ધ ઉંમરમાં મેં હજુ સુધી કોઈ દિવસ સાંભળી નથી. શું શાસ્ત્રીજી મહારાજ બોલ્યા હશે? એને કયા પ્રકારની વાતો કરી? આટલી વૃદ્ધ ઉંમર થઈ ગઈ છે મારી, આવી વાતો મેં કોઈ દિવસ સાંભળી નથી. આજે તો હદ વાળી દીધી અને મારી હઠ, માન અને ઈર્ષા એની બધી ગ્રંથિઓ તમે ઓગાળી દીધી. આમ કહીને આટલા મોટા હતા. શાસ્ત્રીજી મહારાજની ઉંમર તો ખાલી 27 વર્ષની જ હતી, ફક્ત 27 વર્ષના શાસ્ત્રીજી મહારાજ. અને મુરલીધર દાસ તો બહુ જ મોટા હતા, છતાંય શાસ્ત્રીજી મહારાજને દંડવત કરે છે. તો એમાં એમણે શું જોયું હશે અને કેવી શાસ્ત્રીજી મહારાજે વાતો કરી હશે, આની ઉપરથી આપણને એક ખ્યાલ આવે. અમદાવાદના પંડિત સ્વામી કૃષ્ણ સ્વરૂપદાસજી બહુ મોટા સદગુરુ અને સંસ્કૃતના સારા વિદ્વાન. શંકરાચાર્યને પણ એમણે શાસ્ત્રાર્થની અંદર હરાવેલા અને અતિશય જ્ઞાની પોતે હતા. આચાર્ય મહારાજના કૃપાપાત્ર હતા. પાછા એ બોલે છે કે શાસ્ત્રી યજ્ઞ પુરુષ દાસને મારા વતી 5 દંડવત કરજો. ત્યાં આગળ સંતો ગયેલા અમદાવાદની અંદર, પછી ત્યાંથી વડતાલ જતા હતા સંતો. એટલે કહે છે કે શાસ્ત્રી યજ્ઞ પુરુષ દાસને મારા વતી 5 દંડવત કરી અને જય સ્વામિનારાયણ કહેશો. જો તેમનો સમાગમ મને ન થયો હોત તો ગોપાળાનંદ સ્વામી અને ગુણાદિતાનંદ સ્વામી એને હું યથાર્થ ઓળખી ન શકત. અને હું કે એમ જાણતો હતો કે ગોપાળાનંદ સ્વામી ટોડલાનો બ્રાહ્મણ અને ગુણાદિતાનંદ સ્વામી ભાદરાનો બ્રાહ્મણ, બંને ખૂબ કામણ ટુમણ કરનારા હતા, આવું હું જાણતો હતો. પણ આજે શાસ્ત્રી યજ્ઞ પુરુષ દાસજી જે વાતો કરી અને વાતો સાંભળી એની પરથી એનો મને મહિમા સમજાણો. અને મને જો શાસ્ત્રી યજ્ઞ પુરુષ દાસજીનો સમાગમ ન થયો હોત તો આ બંનેનો મને મહિમા સમજાયો ન હોત. યજ્ઞ પુરુષ દાસ મને જો ન મળ્યા હોત તો મારા કલ્યાણમાં ઘણું અધૂરું રહી જાત. વિચાર તો કરો, એક 90 વર્ષના સાધુ એવું બોલે છે અમદાવાદ મંદિરની અંદર કે શાસ્ત્રી યજ્ઞ પુરુષ દાસ જો મને ન મળ્યા હોત તો મારા કલ્યાણમાં અધૂરું રહી જાત. આચાર્ય મહારાજની પાસે જ રહે છે, અમદાવાદ મંદિરમાં જ રહે છે. આખો સંપ્રદાય જેને આ નવાજે છે, વાહવા કરે છે, પણ છતાંય શાસ્ત્રીજી મહારાજ જો ન મળ્યા હોત તો મારું કલ્યાણમાં અધૂરું રહી જાત. એ કેવા શાસ્ત્રીજી મહારાજ પુરુષ હશે એનો આપણને આ મહિમા સમજાય. દોલતભાઈ કૃપાશંકર પંડ્યા બહુ જ મોટા સાક્ષર અને બધી રીતે વિદ્વાન બુદ્ધિશાળી હતા. એ શું બોલે છે શાસ્ત્રીજી મહારાજના વિશે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે અક્ષર પુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો. પછી પોતે જ એ સ્વગત બોલતા કહે છે કે સ્વામી, આ તો જે કાર્ય કરવા માટે મહારાજને અવતાર ધરીને ફરી આવવું પડે એવું કાર્ય આ શાસ્ત્રીજી મહારાજે કરેલું છે. શ્રીજી મહારાજને ફરી આવવું પડે આ અક્ષર પુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત પ્રવર્તાવવા માટે એવું કાર્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજે કરેલું છે. અને આપની મહત્તા અપાર છે. એટલે તો આજે તો આપે મહારાજ અને સ્વામીની ધાતુની મૂર્તિઓ પધરાવી છે, પણ પોતે કહે છે કે ભવિષ્યમાં તમારા શિષ્યો તમારી સુવર્ણની મૂર્તિ પધરાવશે, એટલી હદ સુધી તમારી મોટપ વધશે. અત્યારે તો ધાતુની તમે પધરાવો છો મહારાજ સ્વામીની, પણ તમારા શિષ્યો ભવિષ્યમાં તમારી સોનાની મૂર્તિ પધરાવશે. હજુ સોનાની મૂર્તિ નથી પધરાવી, આરસની પધરાવેલી છે. આરસની કિંમતી કહેવાય, પણ સુવર્ણની સોનું જ કહેવાય. જેમ થાઈલેન્ડ ની અંદર આપણે જઈએ છીએ તો થાઈલેન્ડ ની અંદર બુદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિ સુવર્ણની મૂર્તિ છે. ત્યાં આગળ 5 ટન સોનાની મૂર્તિ, 5 ટન સોનું. અને એનાથી ને આગળ નીલમની મૂર્તિ છે, 50 ફૂટ ઊંચી. ત્યાં આગળ નીલમની મૂર્તિ ભગવાન બુદ્ધની છે. આખા વિશ્વની સૌથી મોંઘામાં મોંઘી મૂર્તિ છે, જેની કોઈ કિંમત જ આંકી શકાય એવી નથી. કોઈ કિંમત, કારણ કે નીલમની કોઈ કિંમત આંકી ન શકાય એટલી ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ રહેલી છે. આ દોલતભાઈ કૃપાશંકર પંડ્યા શાસ્ત્રીજી મહારાજને કહે છે કે તમારા શિષ્યો તમારી ભવિષ્યમાં
સુવર્ણની મૂર્તિઓ આ પધરાવશે. ભવિષ્યમાં સમય આવવાનો છે. હજુ આપણે આ આરસ સુધી પહોંચેલા છીએ એટલે આ બધા શબ્દો સાકાર થશે જ, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. કારણ એક બહુ સુંદર ચિંતક એવી વાત કે શુદ્ધ ભાવનાથી ઉચ્ચારેલા શબ્દો સાકાર થવા જ પ્રગટેલા હોય છે. જો ભાવના તમારી શુદ્ધ હોય અને કોઈ પણ શબ્દનું તમે ઉચ્ચારણ કરો એ શબ્દો હંમેશા સાકાર થાય જ. એટલે ભવિષ્યમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજની સોનાની મૂર્તિઓ એના કરતા હીરાની મૂર્તિઓ બેસશે. હીરાની મૂર્તિઓ શાસ્ત્રીજી મહારાજની ભવિષ્યની અંદર આ બેસશે. કારણ કે આપણે સુરત નગરીની અંદર રહેલા છીએ અને અક્ષર પુરુષોત્તમના એ સિદ્ધાંતના પ્રવર્તક કહેવાય. એક વખત એવો આવશે કે આખા વિશ્વની અંદર યોગીજી મહારાજ જેમ કહ્યું ને કે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ બેસી જશે, પણ આદ્ય સંસ્થાપક એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એનો આવો મહિમા ખૂબ વધશે. બોટાદના નગર શેખ હિંમતભાઈ હિંમતલાલ આ બહુ બુદ્ધિશાળી હતા, હોશિયાર હતા. જૂના મંદિરની સાથે એમને ખૂબ સારો ઘરોબો. એક વખત લીંબડી ઠાકોરની સાથે એ પોતે આવે છે સારંગપુરની અંદર, અને પછી તો શાસ્ત્રીજી મહારાજની પાસે પણ પોતે આવ્યા અને પછી શું કહે છે કે જૂના મંદિરમાં ગોપાળાનંદ સ્વામીની હઠીલા ભૂતને ભગાડે એવી ચમત્કારી લાકડી છે. આપણે બધા એના દર્શન કરીએ છીએ લાકડીના. ગમે તેવું હઠીલું ભૂત હોય લાકડી અડાડે એટલે ભાગી જાય ભૂતો બધા. અને અહીંયા આગળ આપણે વગર લાકડીએ ભાગે છે રણજીતભાઈ દ્વારા. એટલે એક આ ગોપાળાનંદ સ્વામીની આ છડી છે, ગમે તેવા હઠીલા ભૂતો એ ભાગે છે. તો આ લીંબડી ઠાકોરે શાસ્ત્રીજી મહારાજને વાત કરી અને નગર શેઠને વાત કરી. પેલા નગર શેઠને કહ્યું કે આ શાસ્ત્રીજી મહારાજની પાસે આવી કોઈ લાકડી છે કે હઠીલા ભૂતને ભગાડી શકે? ત્યારે શેઠ શું બોલે છે કે બાપુ, લીંબડી ઠાકોરને કે બાપુ આ સાધુ તો નવી લાકડી કરે એવા સમર્થ છે, એને કોઈ બીજાની લાકડી પોતે જ લાકડીનું નિર્માણ કરે એવા આ સાધુ રહેલા છે. આજે તો એમનો પ્રતાપ સત્સંગમાં ચારે બાજુ કે ફેલાઈ રહ્યો છે. બાપુ ખરી વાત એ છે, મને સમજાય છે અને અનુભવ થાય છે કે આ શાસ્ત્રીજી મહારાજનો મહિમા ભવિષ્યની અંદર ખૂબ ફેલાશે. આ બોટાદના હિંમતલાલ એ પોતે કહી રહેલા છે. તો આવો શાસ્ત્રીજી મહારાજનો મહિમા આ હિંમતલાલ પોતે જાણતા હતા. અખિલ હિન્દ મજૂર મહાજનના સિદ્ધાંતનિષ્ઠ અગ્રણી અને રાષ્ટ્રીય નેતા એવા ગુલજારીલાલ નંદા એ પોતે શાસ્ત્રીજી મહારાજના યુગમાં આવ્યા. પોતે કહે છે, ખાલી 4 લીટી જ કહે છે પણ બહુ અગત્યની એ શાસ્ત્રીજી મહારાજ વિશે એ બોલે છે કે એક શ્રેયાર્થી તરીકે હું સત્સંગની અંદર પ્રથમ આવ્યો ત્યારથી જ મને શાસ્ત્રીજી મહારાજના દર્શનથી એક લગ્ની લાગેલી અને એના પ્રત્યે એક અદ્ભુત આકર્ષણ થયું કે આ કોઈ પુરુષ જુદા છે. પછી શું કહે છે કે સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેઓ પરમ સત્ય મને સમજાયું. જેમ જેમ એના યોગમાં આવી ગયો અને આ બધું જાણતો થયો એ વખતે મને સમજાતું થયું કે આ કોઈક સામાન્ય પુરુષ નથી પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એવો મને અનુભવ થયો. એક બુદ્ધિશાળી કહેવાય. 2 વખત ભારતના કાર્યકારી વડાપ્રધાન થયેલા છે. ભારત રત્ન એવોર્ડ પણ જેને પ્રાપ્ત થયેલો છે. અને અતિશય હોશિયાર એવા ગુલજારીલાલ નંદા એ પણ નજીક આવ્યા ત્યારે એને ખ્યાલ આવ્યો કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ કોઈ સામાન્ય નથી પણ ભગવાનનું સાક્ષાત એ સ્વરૂપ રહેલા છે. વડતાલના કોઠારી ગોવિંદ ભગત. હવે વડતાલની અંદર રહી કોઠારી પદે એમાં મહિમા કેવો ને બહુ અઘરો, કારણ કે જ્યાંથી શાસ્ત્રીજી મહારાજને કાઢવામાં આવ્યા છે અને આ મહિમા ગાય છે ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ વડતાલ છોડ્યું એને 40 વર્ષ વ્યતીત થઈ ગયા છે અને વડતાલની ગાદી ઉપર બેસી અને આ ગોવિંદ ભગત મુખ્ય કોઠારી તરીકે શાસ્ત્રીજી મહારાજનો મહિમા શું ગાય છે આપણને ખ્યાલ આવે. એટલા માટે ગોવિંદ ભગતના શબ્દો કે સ્વામીશ્રીને 40 વર્ષ વડતાલ છોડીએ થયા છે. ગોરધનભાઈ કોઠારી અત્યારે ધામમાં સિધાવી ગયા છે અને ગોવિંદ ભગત પોતે બોલે છે અને નિર્ગુણ સ્વામીને એક પત્રમાં પણ એને લખ્યું. પત્ર 9/5/1946 નો આ પત્ર છે. એમાં એ પોતે લખે છે કે પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર મૂર્તિ શાસ્ત્રીજી મહારાજને મારા પ્રણામ સહ જય સ્વામિનારાયણ કહેશો.
તેમનામાં સાક્ષાત શ્રીજી મહારાજ રહ્યા છે, તેથી તેઓ શ્રી ધારે તે કરવા સમર્થ છે. જો વડતાલની અંદર રહીને લખે છે શું? પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, ઈશ્વર મૂર્તિ. હવે વડતાલની અંદર રહીને આ લખવું બહુ અઘરું છે. અને શ્રીજી એમને પોતાની સ્વરૂપ નિષ્ઠાનું અનેકને લાભ આપવા આ પૃથ્વી પર વધુ રાખે એ હું પ્રાર્થના કરું છું. વડતાલના કોઠારીના હસ્તાક્ષરમાં આ પત્ર રહેલો છે. આપણે તો લખીએ પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ, બરાબર છે, પણ વડતાલના કોઠારી પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ લખે ને એ અતિ અગત્યનું કહેવાય. કારણ કે એ લોકો બ્રહ્મને સ્વીકારતા નથી, બ્રહ્મને માનવા તૈયાર નથી, અને લખે છે પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર મૂર્તિ શાસ્ત્રીજી મહારાજ. એટલે અતિ એક મોટી વાત થઈ ગણાય. બીજા શબ્દમાં કહીએ તો વેરી ઘા વખાણે. વેરી પણ જેના ઘા વખાણે, નિંદા કરનારા પણ પ્રશંસા કરે, એવું શાસ્ત્રીજી મહારાજનું અદભુત આ જીવન હતો. મુક્તરાજ પૂજાજી બાપુ શાસ્ત્રીજી મહારાજને વિશે એમણે એક બે વાક્ય ઉચ્ચારેલા જ, પણ અદભુત કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો ગુણાતીત જ્ઞાનના જ્ઞાનાચાર્ય છે. તે જો ન પધાર્યા હોય તો ગુણાતીત જ્ઞાન ખૂણ્યું રહેત. જગ છતરાયું ગુણાતીત જ્ઞાન થાત નહીં, પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ આવ્યા એટલે આ જ્ઞાન છે મૂર્તિમાન થયો અને જગ છતરાયો થયો અને વિશ્વની અંદર આ જ્ઞાન ખૂબ ફેલાયું. એવી વાત પૂજાજી બાપુએ કરી. તો આની પરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ કેવા એક મહાન પુરુષ હતા. બે ત્રણ ખાલી છેલ્લા અભિપ્રાય. એ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના આચાર્ય વિદ્વાન એવા શાસ્ત્રી વિશ્વનાથ. હવે આ વિશ્વનાથ સંવત 2001ની સાલમાં અમદાવાદની અંદર પધારેલા, અને અમદાવાદની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ એ વખતે ભાગવતની પારાયણ કરતા હતા. અને એમણે આ ભાગવતની પારાયણ સાંભળી. પછી સાંભળ્યા પછી શું બોલે છે કે ભાગવતનો રસ શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી શ્રીધર સંપૂર્ણ જાણે જ છે. શ્રીધર સ્વામી ભાગવત ઉપર એમને ટીકા લખી છે. આમ તો ભાગવત ઉપર 52 ટીકા છે. ટીકા એટલે જે મૂળ ગ્રંથ હોય એને વ્યવસ્થિત સમજાવે, એને કહેવાય ટીકા. જેમ આપણું વચનામૃત છે એની ઉપર આ સેતુમાલા ટીકા લખાયેલી છે, અને સેતુમાલા ટીકા ઉપર બ્રહ્મ રસાયણ ભાષ્ય કૃષ્ણ વલ્લભાચાર્ય બનાવેલું છે. એટલે ભાષ્ય ટીકા વાંચો તો તમને વચનામૃત બરાબર સમજાય. આ બે બેકગ્રાઉન્ડમાં હોય તો વચનામૃતને સમજવું એકદમ સરળ પડે. અન્યથા આ ભગવાનની વાણી પરમહંસોએ ગ્રથિત કરેલી છે, એને સમજવી થોડી મુશ્કેલ પડે. પણ વારે વારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના શબ્દોમાં અભ્યાસ રાખે તો અર્થો સમજાય. એટલે આ શ્રીધર સ્વામીએ ભાગવતના શ્લોકો ઉપર ટીકા લખી છે, અને બહુ અદભુત ટીકા લખી છે એમણે. આ સરસ ટીકા એ શ્રીધર સ્વામીની લખેલી. તો એના વિશે બોલે છે સંપૂર્ણ જાણે, પરંતુ મેં તો આ શાસ્ત્રીજી મહારાજ વિશે કહે, મેં તો શાસ્ત્રીજી મહારાજના મુખે આ કથા રસનું અમૃત પીધું. તેથી હું તો ત્યાં સુધી કહું કે સ્વામીશ્રીએ જે રીતે ભાગવત સમજાવ્યું તેવું તો શ્રીધર પણ ન સમજાવી શકે. હવે આ ખાલી ભાગવતની કથા એમને સાંભળી એમાં આટલો બધો ભાવ થયો. અને કારણ બહુ સરસ આપે છે, કે કારણ કે સ્વામીશ્રી તો ભગવાનનું સાક્ષાત સ્વરૂપ છે. શ્રીધર સ્વામી તો ભગવાનનું વર્ણન કરનારા એક ભક્ત છે. આ તો ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, એટલે કે ભગવાન એની અંદર સંપૂર્ણ રીતે રહેલા છે. રોમી રૂમમાં ભગવાન વિરાજમાન છે, એટલે જ આવું આ નિરૂપણ કરી શકે. અને નિરૂપણ બે પ્રકારનું તમે જોજો, કોઈ પણ જગ્યાએ નિરૂપણ સાંભળો ને એના બે પ્રકાર છે. એક પ્રકાર એવો છે કે તમને ગૂંચવી નાખે, અને નિરૂપણ સાંભળ્યા પછી આપણે એમ થાય કે આમાં શું કહેવા માંગે છે, આ કહેવા શું માંગે છે. બીજા પ્રકારનું નિરૂપણ એવું એકદમ સરળતાથી આપણને સમજાય છે. જેમ અત્યારે બધા જ સોજીનો શીરો, આજે સોજીનો શીરો ખાઈને બેઠા છો, જેવો ખાધો એવો તરત જ વ્યવસ્થિત રીતે આપણા ગળા નીચે ઉતરી ગયો. એમ નિરૂપણ સાંભળ્યા પછી તરત જ આપણને સમજાઈ જાય ઈદમ ઇથમ, એમાં કોઈ તકલીફ ન પડે અને સરસ રીતે આપણે જેને સમજી શકીએ એવું નિરૂપણ એક હોય છે. અને બીજું જરા ક્લિષ્ટ નિરૂપણ, જે સાંભળવાથી કોકને પૂછવું પડે કે શું કહેવા માંગતા હતા. એટલે બીજો શું કે મને આવું લાગતું હતું,
બીજો કે મને આવું લાગતું તો પેલાને કઈ સમજાય ને પેલાને કઈક બીજું લાગે. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ ભાગવત સમજાવતા એકદમ લોકોને તરત સમજી જાય અને બધાને વ્યવસ્થિત સમજાય કે આવું શાસ્ત્રીજી મહારાજ આ કહેવા માંગે છે. ભાગવતની અંદર પણ આવું કહેવાયેલું છે. આવું શાસ્ત્રીજી મહારાજ સરસ નિરૂપણ પોતે કરતા હતા. અને મુંબઈની લેજિસ્લેટિવ કાઉન્સિલના માજી સભ્ય અને અગ્રણી અને રાજકીય આગેવાન એવા દાદુભાઈ દેસાઈ એ પોતે આમ છાતી ઠોકીને કહે છે, એના જ પોતાના શબ્દો, કે હું છાતી ઠોકીને કહી શકો કે જે પારમાર્થિક પ્રવાહ સ્વામિનારાયણે પોતે સ્થાપ્યો અને તેમના નંદ સાધુએ જગતમાં પ્રવર્તાવ્યો, તે જ પ્રવાહ આ સંપ્રદાયની કોઈ પણ મહાન વ્યક્તિએ તેમના પછી જો ચાલુ રાખ્યો હોય તો એ શાસ્ત્રીજી મહારાજ છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ એક મહાન યોગી પુરુષ છે. આવું એ પોતે બોલે છે. અને છેલ્લું પ્રમાણ પણ અદભુત પ્રમાણ કનૈયાલાલ મુનશીનું, કેવા એક આદર્શ નેતા શાસ્ત્રીજી મહારાજ હતા. એના વિશે આપણે સાંભળી રહેલા છીએ. નેતાની અંદર બધા જ પ્રકારના તમને ગુણો દેખાય કે એને બધું જ આવડે. આ કનૈયાલાલ મુનશીના શબ્દોમાં કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન પછી આશરે 150 વર્ષે એમના જ ઐશ્વર્ય, એમના જ પ્રતાપ, એમની જ દિવ્યતા અને યોગીન્દ્રપણાનો વારસો આ સ્વામીશ્રીમાં કેતા શાસ્ત્રીજી મહારાજમાં પૂરો જોઈ શકાય છે. 150 વર્ષ પછી કેટલા સંતો વચ્ચે થઈ ગયા છે, ઘણા બધા સંતો આવી ગયા, પણ પોતે બોલે છે કે 150 વર્ષ પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની દિવ્યતા, એમના ઐશ્વર્ય, એમનો પ્રતાપ અને એમનું બધું આ શાસ્ત્રીજી મહારાજની અંદર જોઈ શકાય છે. જો આ પુરુષને, હવે અગત્યના શબ્દો બોલે છે કે જો આ પુરુષને વડતાલ વાળાઓએ બરાબર ઓળખ્યા હોત અને તેઓ શ્રી જો વડતાલની અંદર રહ્યા હોત તો આજે આખા હિન્દુસ્તાનમાં ઘેર ઘેર સ્વામિનારાયણનું ભજન થતું હોત. એક ઘરે સ્વામિનારાયણનું ભજન થાય, પણ આ વડતાલ વાળાએ એમને ઓળખ્યા નહીં અને તેઓ શ્રી વડતાલની અંદર રહ્યા નહીં. કેમ ન રહ્યા તો આપણે જાણીએ છીએ. અક્ષર પુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત ત્યાં આગળ રહી અને પ્રવર્તાવો મુશ્કેલ હતો, એટલા માટે શાસ્ત્રીજી મહારાજે વડતાલનો દરવાજો છોડ્યો, નહીં કે અહમ મમત્વ દ્વારા. તો હિન્દુસ્તાનનું બંધારણ ઘડનારા આ કનૈયાલાલ મુનશી, જેને હિન્દુસ્તાનનું બંધારણ ઘડ્યું છે, એવા એક મહાપુરુષ શાસ્ત્રીજી મહારાજ વિશે એક આપ બોલે છે કે હિન્દુસ્તાનના ઘરે ઘરે ખરેખર આ સ્વામિનારાયણનું ભજન થાત જો એને વડતાલ વાળાએ ઓળખ્યા હોત તો. એટલે આવા એક આદર્શ નેતા બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ હતા અને એમણે આ ઉપાસના મૂર્તિમાન કરી. હવે આપણે સમાપ્તિના આરે પહોંચેલા છીએ. 2 દિવસ સુધી, એટલે કે આવતીકાલ અને પરમ દિવસ, 2 દિવસ સુધી આવી એક ભવ્ય અને દિવ્ય સંસ્થા શાસ્ત્રીજી મહારાજે સ્થાપી. છતાં પણ આજે વડતાલ, અમદાવાદ કે અમુક સંસ્થાઓ આપણા વિશે ઘણા બધા પ્રશ્નો કરી રહેલા છે. ઘણા બધા પ્રશ્નોમાંથી 7 પ્રશ્ન મુખ્ય બતાવવામાં આવ્યા છે. પહેલો પ્રશ્ન પૂછે છે કે 2 ગાદીથી જુદા પડ્યા એથી આ BAPS વાળાને વિમુખ કહેવાય, ગાદીથી નીકળી ગયા એટલે વિમુખ, પહેલો પ્રશ્ન. બીજો પ્રશ્ન કે ધર્મ કુળને આશ્રિત હોય એ જ ધામમાં જાય, તો ધર્મ કુળને આશ્રિત આ લોકો નથી, કારણ કે ધર્મદેવનું કુળ આચાર્ય મહારાજ, એને આશ્રિત આ BAPS સંસ્થાના અનુયાયીઓ કોઈ છે નહીં, એટલે એ લોકો ધામની અંદર જાય નહીં. ત્રીજો પ્રશ્ન કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો ગ્રંથોમાં ક્યાંય ઉલ્લેખ બતાવવામાં આવ્યો નથી, વચનામૃતની અંદર એક પણ જગ્યાએ ગુણાતીતનું નામ પણ નથી, તો આ ગુણાતીતની મોટપ આટલી શા માટે? ચોથો પ્રશ્ન કે આચાર્ય કરેલ પ્રતિષ્ઠા અને આચાર્ય આપેલ મૂર્તિ આ બે જ માન્ય ગણાય. આચાર્ય પ્રતિષ્ઠા કરે એ વાત શિક્ષાપત્રીમાં લખેલ છે, એ સિવાયની કોઈ પ્રતિષ્ઠા કે મૂર્તિઓ માન્ય ગણાય નહીં. તો BAPS સંસ્થાના અનુયાયીઓ આ એને કોઈ આચાર્ય મહારાજ મૂર્તિ નથી આપતા, અને એ સંસ્થાની અંદર એક પણ મંદિર એવું નથી કે જેમાં આચાર્ય મહારાજે પ્રતિષ્ઠા કરી હોય, તો એ લોકોના મંદિરો અને મૂર્તિઓ માન્ય નથી. આ પ્રકારનો ચોથો પ્રશ્ન. અને પાંચમો પ્રશ્ન કે આચાર્યની દીક્ષા માન્ય ગણાય. મહારાજે લખ્યું ને કે મુમુક્ષુને
આચાર્ય દીક્ષા આપવી. તો આ સંતો એને કોઈ આચાર્ય દીક્ષા આપેલી નથી, તો એ સંતો માન્ય ન ગણાય, એની દીક્ષા પણ માન્ય ન ગણાય. આ પાંચમો પ્રશ્ન. અને છઠ્ઠો પ્રશ્ન, ગુણાદિતાનંદ સ્વામીને વસ્ત્રો, અલંકાર, વાઘા, આભૂષણ આ શા માટે ધરાવો છે? તો સાધુ છે, સાધુને આવા વસ્ત્ર કે આભૂષણો ધરાવાય નહીં. અને છેલ્લો પ્રશ્ન કે શ્રીજી મહારાજ સિવાય કોઈનું ધ્યાન ન થાય. શિક્ષાપત્રીની અંદર પણ બ્રહ્મવેતાના ધ્યાનની ના પાડવામાં આવેલી છે, છતાંય આ લોકો પોતાના ગુરુઓનું ધ્યાન કરે છે. અત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતાના ગુરુઓનું ધ્યાન કરે છે, જે બરાબર નથી. આવા 7 પ્રશ્નો વડતાલ સંસ્થા, અમદાવાદ સંસ્થા અને અન્ય લોકો આપણને પૂછે છે. એના જવાબો સુપેરે શાસ્ત્રોક્ત આપણે 2 દિવસ આપીશું. એટલે આવતીકાલ અને પરમ દિવસે 2 દિવસ આપણે એના જવાબો આપીશું. અને વ્યવસ્થિત રીતે એ લોકોને પણ અપીલ થાય કે નહીં, આ વાત બરાબર છે. આપણે શાસ્ત્રને છોડવાનું નથી, શાસ્ત્રની સાથે આપણે જવાબ સાંભળીશું, જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવે કે આ માર્ગ બરાબર છે, આ સંપ્રદાય બરાબર છે, જ્યાં આવ્યા છીએ એ સ્થાન પણ બરાબર છે, અને જે પુરુષ મળ્યા છે એ પણ બરાબર રહેલું છે, જે સંસ્થાના આદ્ય સંસ્થાપક છે એ પણ બરાબર છે. એ સાથે સાત પ્રશ્નના અન્ય કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે જવાબ આપીશું. અને ત્યાર પછીનો દિવસ એટલે કે એના પછીનો દિવસ, જેમાં યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની બંનેની શાસ્ત્રી મહારાજ ઓળખાણ કરાવશે, સંસ્થાનું વિલ કરશે અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ગાદી આપશે. અને આ કેવી દિવ્ય સંસ્થા છે, એક દિવસમાં આપણે પૂર્ણ કરી, 3 દિવસમાં પારાયણ આપણી પૂર્ણ કરીશું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની